کراچی میں ضلع شرقی کے کئی علاقے کنٹینرز لگا کر بلاک۔ جمشید روڈ، فاطمہ جناح کالونی، عامل کالونی، جہانگیر روڈ، خداداد کالونی کے راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ شہریوں کی آمد و رفت پر مکمل پابندی۔ سر سید، نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، بفر زون، ہادی مارکیٹ اور دیگر علاقے شامل۔ فیصلہ آج ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں کراچی سے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ متوقع۔ بارڈرز کو تجارتی مقاصد کے لیے کھولنے کی تجاویز پر غور ہوگا۔ تعمیراتی شعبے کھولنے کے فیصلے پر حتمی مشاورت ہوگی۔ سندھ نے لاک ڈاؤن میں توسیع کو وفاق کی اجازت سے مشروط کر دی۔ قومی رابطہ کمیٹی کے سامنے تجاویز رکھی جائیں گی۔ چار سے زائد افراد کے جمع ہونے اور ماسک کے بغیر باہر نکلنے پر پابندی ہوگی۔ مساجد، دفاتر سمیت ہر جگہ پر سینیٹائزرز رکھنا لازمی ہوگا۔ کاروبار کے اوقات صبح 9 سے شام 5 بجے تک رکھنے پر غور۔ شاپنگ مال، شادی ہال، تعلیمی ادارے بند رکھنے پر غور۔ جن علاقوں میں کیسز زیادہ ہوں گے وہاں مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ حتمی فیصلہ آج ہونے والے اجلاس میں ہوگا۔ اقوام متحدہ اور عالمی ادارے غریب ملکوں کو قرضوں پر ریلیف دیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری کے نام ویڈیو پیغام میں کہا، ترقی پذیر ملکوں کے پاس وسائل کی کمی ہے، ہمارے اتنے وسائل نہیں کہ صحت پر خرچ کر سکیں۔ وفاق کے باؤنسر سندھ کی تیر اندازی۔ فیصل وافدہ نے سندھ حکومت کی نااہل قرار دے دیا۔ علی زیدی نے کہا، پیپلز پارٹی 12 سال میں ایک اچھا اسپتال نہیں بنا سکی۔ وفاق تنقید سے بچنے کے لیے نشانہ بنا رہا ہے۔ حکومتوں نے کیا اقدامات کیے؟ چیف جسٹس آف پاکستان کے پہلے از خود نوٹس کیس کی سماعت آج ہوگی۔ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ وفاقی حکومت کی طرف سے اب تک کیے گئے اقدامات کی رپورٹ جمع کروائی جا چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل، سیکرٹری صحت اور داخلہ، 4 صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز اور چیف سیکرٹریز کو بھی نوٹسز جاری کیے تھے۔ آن لائن کلاسز شروع کرنے کے لیے وفاق کی حکمت عملی تیار۔ وزیر اعظم عمران خان آج پاکستان کا پہلا ٹیلی اسکول چینل لانچ کریں گے۔ وزارت تعلیم نے آن لائن تعلیم کے لیے 10 گھنٹے کا وقت مختص کر دیا۔ صبح 8 سے شام 6 بجے تک پہلی سے 12ویں جماعت تک آن لائن تعلیم دی جائے گی۔ نیا چینل نشریات کا آغاز 14 اپریل کو صبح 8 بجے سے کرے گا۔ سابق سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کو پھر وزارت دینے کا فیصلہ۔ آج شام گورنر پنجاب چودھری سرور کے سامنے حلف اٹھائیں گے۔ عبدالعلیم خان کے محکمے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ اتوار کے روز عبدالعلیم خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی تھی۔ عبدالعلیم خان نے نیب کیس کی وجہ سے 6 ماہ قبل وزارت بلدیات سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ سندھ میں مریضوں کے حوالے سے دلچسپ اعداد و شمار۔ مردوں کی تعداد خواتین سے زیادہ نکلی۔ محکمہ صحت سندھ کی تحقیق کے مطابق مجموعی مریضوں میں 68% تعداد مرد حضرات کی ہے۔ مرد سماجی فاصلے کم کرنے پر عمل کرنے سے گریزاں ہیں، جبکہ خواتین کی بڑی تعداد گھروں میں ہونے کی وجہ سے محفوظ ہے۔ بوڑھی ہڈیاں، نم آنکھیں، آنگن میں ناچتی غربت مگر حوصلے جوان۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر کام کرنے والا کلی کام بند ہونے سے پریشان۔ کرائے کے مکان میں رہائش پذیر 65 سالہ عبدالقیوم زندگی کی گاڑی کو کھینچنے پر مجبور۔ لاک ڈاؤن کے دوران بچوں کا روزگار بھی ختم ہو گیا۔ اداکارہ مہوش حیات کا خوبصورت پیغام، اپنے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ دل کو بھی صاف رکھیں۔ اداکارہ نے پیغام سوشل میڈیا پر دیا۔ نہ جگ تیرا نہ جگ میرا، اے 4 دنہ دا ہے رین بسیرا۔ ون پانڈو فش گانے سے شہرت پانے والے شاہد نذیر نے صوفیانہ کلام جاری کر دیا، جسے سوشل میڈیا پر بھی خوب پذیرائی مل رہی ہے۔
खुद पहुंचाना शुरू कर दिया है फौज के तावन से सामान। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो सूबा से सरहद के KPK के जो 100 अस्पताल हैं छोटे बड़े, उन तक परसों सामान पहुंच गया है। पंजाब के लिए 31 छोटे बड़े अस्पतालों के लिए सामान कल चला गया है। बलूचिस्तान के 4 अस्पताल जो जिनमें वेंटिलेटर्स हैं, उनके लिए सामान यहाँ से जा चुका है, उन तक पहुंच चुका है। जो पंजाब के रिमेनिंग एरियाज हैं उनके लिए भेजा जा रहा है। 42 अस्पताल हैं सूबा सिंध के जिनको पहली लिस्ट में डाला गया है, उनका सामान और उनके लिए 50,000 किट सूबा सिंध के लिए जो हैं वो तैयार हैं। सूबा सिंध को हमारी 1 लाख किटें जो हैं वो कराची में पहुंची हैं, उनमें से 50,000 सूबा सिंध को और 25,000 सूबा बलूचिस्तान को दी जा रही हैं। वो उनको वहां से दे दी जाएंगी। उनके 42 हॉस्पिटल का सामान जो है IC-130 लेके चला जाएगा और वहाँ पे जो फौज के इदारे हैं वो उनको मुख्तलिफ अस्पतालों के MS के पास पहुंचाएंगे, ताकि ये जो गैप चल रहा था कि इधर से सामान जा रहा है और ज़रूरतमंद जो हमारे डॉक्टर्स, नर्सें और हमारे जो भाई ICUs में काम कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंच रहा, उन तक पहुंच सके। मैं यहाँ पे ये भी आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक और चीज़ भी अभी इंट्रोड्यूस की है कि हमारा जो भी एलिमेंट यहाँ से इशू होगा उसके ऊपर NDMA की मोर उसके होगी, ताकि वो कहीं दाएं बाएं जाके बाजार में या किसी और जगह पे इस्तेमाल ना हो सके। ये तो कोई ऐसा डेटा है कि 39,500 तकरीबन पहले जा चुके हैं जो खुसूसी लिबास हैं, तो कितनी की हमें जरूरत है जो हॉस्पिटल्स में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने हर हफ्ते की ज़रूरतें मुतय्यन की हैं और हमारे हिसाब में लगभग 1 लाख सूट हर हफ्ते हमें चाहिए होंगे और उसके लिए लॉजिस्टिक हमने पूरा कर लिया। इस महीने में हमारे पास 6 से 7 लाख सूट और बाकी लवाजमात जो हैं आ जाएंगे। और मैं आपको तसल्ली देना चाहता हूं, मैं अपने डॉक्टर बच्चे और बच्चियां और भाई और बहनें जो हमारे उस वक्त काम कर रहे हैं ICUs में, उनको भी तसल्ली देना चाहता हूं कि मैं चेयरमैन NDMA के तौर पे उनको एश्योर करता हूं कि उनको हर तरह से हम लुक आफ्टर करेंगे। इस वक्त वो मेरे सबसे आगे लड़ने वाले सिपाही हैं। सर, डॉक्टर्स के अलावा जो पुलिस के जवान और आर्मी के जवान जो सड़कों पे ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए भी कोई? देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अभी तक जितना सामान खरीदा गया है, जितना सामान दिया गया है, जितना सामान प्लान्ड है, ये फेडरल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से आया है। आपको ये भी पता होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ये सूबाई महकमे हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त डॉक्टरों को अशद ज़रूरत है मुख्तलिफ चीज़ों की, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से कर रही है। एक मिथ ये भी मीडिया पे मुझे कहीं 1-2 जगहों पे नज़र आई है कि शायद सूबों ने इस सामान के अंदर पैसों में कंट्रीब्यूट किया और NDMA ये सामान उनके लिए खरीद के लेके आ रहा है। मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जो NDMA इस वक्त खरीदारी कर रहा है उसके अंदर किसी किस्म का कोई फंड, सूबाई फंड इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये भी बता देना चाहता हूँ कि जितनी एड और डोनेशन आ रही है इन काइंड, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सूबों को हिस्सा बकदरे जुस्सा जो है वो दे दिया जाए। और मैं बड़ी तसल्ली से और बड़ी इत्मीनान से ये मैं आपको कहूँगा कि इंशाअल्लाह जो सारे करने वाले मामलात हैं, जिसमें टेस्टिंग का सामान तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त भी, आज भी अगर पाकिस्तान के सूबे चाहें तो ये टेस्टिंग का जो निज़ाम है इसको 30,000 रोज टेस्ट कर सकते हैं। 5 लाख टेस्ट हमारे पास पड़े हुए हैं, 1 लाख VTM हमारे पास पड़े हुए हैं। 34 मशीनें मैं पहले डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ, 7 मशीनें और पड़ी हुई हैं, 35 मशीनें ऑर्डर हुई हैं, 35 ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन किट की मशीनें ऑर्डर हुई हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक इक्विपमेंट होता है जिसको बायो कवर्ड होती है और उस पे एक वक्त में एक बंदा बैठ के काम करता है, तो उसकी वजह से रफ्तार कम थी। तो हमने कल ये भी फैसला कर लिया है कि हर लेबॉर्ट्री के अंदर 2 से 3 बायो लैब हुई हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक इक्विपमेंट होता है जिसको बायो कवर्ड होती है
اور اس پہ ایک وقت میں ایک بندہ بیٹھ کے کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے رفتار کم تھی. تو ہم نے کل یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر لیبارٹری کے اندر 2 سے 3 بایو لیب